Okay, chapter number 5, that is areas related to circle. What is the meaning of circle? The collection of all points which are at a fixed distance from a fixed point. Okay, it is the collection of points which are equidistant from a fixed point. It is a collection of closed and continuous path of points which are equidistant from a fixed point called as circle. Correct? The center of the circle is called as O or origin. If you join any line segment from the origin to the circumference of a circle, then it is called as radius. Yes or no? The continuous and closed path length is called as circumference. The formula for circumference is 2 pi r. 2 pi r. What is pi value? Circumference divided by diameter. Pi is nothing but what? Circumference divided by diameter. Okay. What is circumference? 2 pi r. Correct? What is diameter? 2r. 2r, 2r cancel. What is pi? Pi is equal to pi. Correct? Okay, what is pi value? Circumference divided by diameter. Diameter is 2 into radius. Circumference is 2 pi r. 2 cancel, r cancel. Again, pi is equal to pi. What is a sector of a circle? What is sector? The region between an arc and its corresponding radius to the center of the circle. Okay, it is the region bounded by. It is the region bounded by two radius and corresponding arc. Two radius of a circle and their corresponding arc. This is called as arc. It is the region bounded by the two radii of a circle and the corresponding arc is called as sector. It is called as sector. Then what is area of a circle? Pi r square. Okay. Let us consider first round as the 2 pi r. Correct? First round ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ? 2 pi r ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅದಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕಿತ್ತಿ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ಕಿತ್ತಿ ಒಂದು ವೈರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ಆಗ್ತದೆ. ಆ ವೈರನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಲೈನ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು? ಸರ್ಕಲ್ದು ಸೈಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಳಿ ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಂತ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್, ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಲೈನ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಲೈನ್, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಸಿಗ್ತದೇನಿಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 2 pi r. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಲ್? ಸಾರಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತದಿಲ್ಲ? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಿಂಗೆ ಎಳಿ 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 ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಳಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್. ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತಂಗ. ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ ಹಿಯರ್? 2 pi r. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈಟ್ ಹಿಯರ್? r. 2 pi r into r. Therefore area of triangle ಅಂದಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೈತಿ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರ್ಬಿಡ್ಲೆ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಥರ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2 pi r ಯಾಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು? 2 into pi into r. What is the meaning of 2 pi r? It is the circumference of a circle. 2 pi r ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? Circumference of a circle. What is 2 pi? What is 2 pi? What is pi? Pi is nothing but what? It is a 180 degree. Pi ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಅದನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ. 2 pi ಅಂತಂದ್ರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ. 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದಂಗೆ. ಓಕೆ, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಏನಪ್ಪ?
ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತಂದಂಗೆ ಇಂಟು 2π ಇಂಟು ಏನಪ್ಪ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡೆದೈತಿಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಏನೈತಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಂಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಂಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿನ್ಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ 2π ಇಂಟು ರೇಡಿಯಸ್ this is equal to 2πr what is this circumference of a circle then circumference of a semicircle what is the formula for circumference of a semicircle pi r plus d ನೋಡೋಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ ಮೊದಲು ಓಕೆ ಇದು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಮಿಸರ್ಕಲ್ ಇದು ಅದು ಸೆಮಿಸರ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಪೈ 2πr ಇಲ್ಲಿದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಫ್ ಇದ್ರೆ 2πr ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನದ ಹೇಳು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಬರಲಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬರಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ πr ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೇನು 2r πr plus 2r what is the formula for circumference of semicircle πr plus 2r ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾವಾಗ 2018 19 ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ के ऊपर क्या है फार्मूला ओके circumference of a semicircle is equal to πr plus 2r ಸರ್ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರಿ ಗಿರ್ದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರ್ರಿ ಸರ್ आधा करे तो सेमी सर्कल बोलती गिरदा करे तो क्या करती क्या बोलते हैं उसको ऐसा ಏನಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತೀವಿ ಏನಂತಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ क्वार्ट मीन्स 4 पार्ट्स चार एक चपाती में 4 पार्ट करो एक पार्ट ले लो उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रंट गिव मी वन क्वाड्रंट चपाती अನ್ನು ಮನೆಯಾಗ ಹೋಗಿ ಚಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಟ್ಟಿನ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 1/4 ಆಫ್ ಒನ್ ಸರ್ಕಲ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಈಗ 2πr ಇತ್ತ ಮೊದಲ 2πr ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಲಿ ಈಗ 4 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಏನಪ್ಪ ಇದೊಂದು r 2r 2 1s 2 2s πr divided by 2 plus 2r it is the formula to find out what quadrant circumference of quadrant of a circle what is the formula πr plus divided by 2 plus 2r next we will be moving on to the area of sector very important area of sector you will be getting 3 mark question on this area of a sector of a circle what is sector it is the region or it is the place it is the area it is the region bounded by 2 radii this is one radii this is one radius radius is singular radii and plural okay then it is the region bounded by 2 radii of a circle and the corresponding arc yes or no okay the angle between 2 radii of a sector of a circle is called as theta it is the Greek word ಯಾವ ವರ್ಡಪ್ಪ ಇದು ಗ್ರೀಕ್ ಓಕೆ ಗ್ರೀಕು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನೋಡು ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಟಾ ಝೆಟಾ ಸೈ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಓಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಭಾಳಷ್ಟು ABCD ಹೆಂಗೆ ಕಲಿತೀವಲ್ಲ ಹಂಗದು ನಾ ಹೆಂಗೆ ABCD ಕಲಿತೀವಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಲಿತಾರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ಟೀಟಾ ಈಟಾ ಝೆಟಾ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ 108 ಬರ್ತದೆ ನಾ ಭಾಳ ಇಷ್ಟದು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೀಟಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 radii of a circle sector correct then area of a sector formula area of a sector formula is equal to theta divided by 360 degree into pi r square theta divided by 360 degree into pi r square
ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಏರಿಯಾನ ಎ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಇಂಟು ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 90 ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ತೊಗೊತೀನಿ ರೀ? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಟೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 90 ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಈ ಥರ ಬರ್ತದ. ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಐತಿ. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಏನಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು? ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಂಟು 360 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರಲಪ್ಪ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, 91 ಜಾ 94 ಜಾ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಏನಿದು ಇದು ಏನದ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಎಷ್ಟದ 4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಇದು ಇಂಟು 4 ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಅಗಳಿದೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಹಿಂಗೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿಂಗೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದಂಗೆ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಟೀಟಾ ಬದಲಿ ಏನು ತಗೋತೀನಪ್ಪ? ಟೀಟಾ 90 ಬದಲಿ ಏನು ತಗೋತೀನಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ. 180 ಡಿಗ್ರಿ लिए तो क्या होता? हाँ, सेमी सर्कल बनता. अವಾಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 181 ಜಾ 182 ಜಾ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಇಂಟು 2 ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗಿತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್. ದೆನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಬರೀಕೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 1 ಜಾ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬಂತಪ್ಪ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕಲ್ದು ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ಬಂತ ಆನ್ಸರ್. ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತಂದಾಗ ಏನು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಬಂತು. ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ಏನು ಬಂತು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಬಂತು. ಸರ್ ನಾನು ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ನು ತೊಗೊಂಗಿಲ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿನ ತೊಗೊಂಗಿಲ್ರಿ, 180 ಡಿಗ್ರಿನ ತೊಗೊಂಗಿಲ್ರಿ ಸರ್, ನಾನು 30 ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊತೀನಿ ರೀ. ಕಿಟ್ಟು ಎರಡು ತೊಗೊತೀನಿ ರೀ, ಕಿಟ್ಟು ತೊಗೊತೀನಿ. ಎತ್ತಾಚ್ लेती हूँ जी मैं, मुझे एताच बस मुझे हाँ कितना थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. अगर थीटा 30 डिग्री हुआ तो उसका एरिया कितना होता ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ है ना फॉर्मूला क्या है थीटा डिवाइड बाय 360. व्हाट इज थीटा वैल्यू 30 डिग्री डिवाइड बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. ओके, 31 जा 30 12 जा करेक्ट. 31 जा 30 12 जा 360. 1 p is equal to पाई वैल्यू ಏನೈತಿ 22 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7. ರೇಡಿಯಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ತೋತಿಲ್ಲ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತೋತೀನಿ ನಾನು. ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳಪ್ಪ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 1 ಇಂಟು 1 ಯಾಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏನು ಬಿಡಪ್ಪ 12 ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ 12 ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 11 ಜಾ 2 6 ಜಾ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7 6 ಜಾ 42 ಕರೆಕ್ಟ್. 11 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 42 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಏನಿದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ sector with how much area of theta is equal to how much 30 degree. 30 degree ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ 11 divided by 42 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಏರಿಯಾ. ಇಸ್ಕಾ ಏರಿಯಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ನಾನು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತೊಗೊಂಗಿಲ್ರಿ, 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತೊಗೊತೀನಿ ರೀ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ ಸರ್ 10 ಇಂಟು 10 100. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ 1100 ಆಗ್ತದ. 42 1 ಜಾ ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ 42 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡು 8 ಜಾ ಆಗ್ತದನ 8 4 32 ಇಲ್ಲ 10 ಜಾ ಆಗ್ತದನ 420 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ 840 ಪ್ಲಸ್ 420 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ 1260 ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅದ ಇದು ಅಂತಂದರೆ 26 ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್. 26.6 ಹಿಂಗೇನೋ ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 26.6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಪ್ಪ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಾನು ಏನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ರೇಡಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತದ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಟರ್? ಉಳ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗೈತ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 360 ಇಂಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದಂಗೆ. ಯು ಆರ್ ಗಾಡ್ಸ್.
ಎಲ್ಲರೂ ನೀವೇನಪ್ಪ ಇವು ದೇವ್ರುಗಳು ನೀವು. ಯಾಕೆ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲ ಗಪ್ ಕುಂದ್ರದ ಹಿಂಗೆ ನೀ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಂಬಿಕೆ ಮುಗ್ನಾಗ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೀ ದೇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಹಂಗದ್ರಿ ನೀವು ದೇವ್ರುಗಳಿದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು πr². ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡು ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇನ್ನೊಂದಪ್ಪ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಲೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ? ಲೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ is equal to theta divided by 360 into 2πr. theta divided by 360 into 2πr. ಸೊ ಏನ್ರಿ ಅದು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಆಗಲೇ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಆನ್ಸರ್? πr ಪ್ಲಸ್ 2r ಬಂದಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, 2r ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್? ಇದು ವಾಪಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನೀಗ. ಏಚ್ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಕರ್ಕೋ ಆತ ದೇಕೋ. ಇದು ನಿಂತದ್ದು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ ಅವಾಗ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲ, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಲೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಕ್, ಓಕೆ, ಆರ್ಕ್ ಲೆಂಗ್ತ್ is equal to theta divided by 360 into 2πr. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅವಾಗ? ಆರ್ಕ್ ಇಂಟು 360 divided by theta is equal to 2πr. theta कितना लेना बाबा? 180 डिग्री. 1 जा 2 जा. ಓಕೆ, ಇಂಟು 2 ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನೈತ್ರಿ? ಓಕೆ, ಆರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2πr divided by 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್? πr ಅಂತ ಬಂತು. ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್. πr ಪ್ಲಸ್ 2r ಅದಲ್ರಿ ಸರ್, ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ? ಇದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ತಿಳಿತಾ? ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬರೇ ಆರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಂಗ್ತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ? ಆರ್ಕ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಅಷ್ಟೇ ಫಂಡೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾವು? ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಂಬರ್ 5.1, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter. What are the given things here? R1 is equal to 19 centimeter, R2 is equal to 9 centimeter. There are two radii of two different circles. Find the radii of the circle. Find the radii of the circle. R is equal to question mark. Find the radii. Radius of the circle which has the circumference equal to, circumference C is equal to C1 plus C2. Circumference C is equal to C1 plus C2. What is C here? Circumference of the new circle. Correct? Circumference of new circle. C is equal to C1 plus C2. Then what is circumference of a circle formula? 2πr is equal to circumference of small circle. C1 is equal to 2pi, R1 is equal to 2pi. What is R1? 19. This is the answer. Okay, 19 2s are 38. ಹಂಗೆ ಬರ್ದಿರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ಬಿಡಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇಡೋಣಂತ, ಆಯಿತಾ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬಂತಪ್ಪ? 2πr2. ಓಕೆ, 2pi. ವಾಟ್ ಈಸ್ R2? 9. ಇದನ್ನ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. C1, ವಾಟ್ ಈಸ್ C1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 2pi in bracket 19 plus C2 2pi in bracket 9. 2pi r is equal to, what is common here? 2pi common in bracket 19 plus 9. Okay, into 2pi it will become what? Divided by 2pi r divided by 2pi is equal to 28. 2pi cancel. R is equal to 28 centimeter. This is the required solution. Right. Question number 2. The radii of two circles. Radii of
two circles, 8 centimeter and 6 centimeter respectively. 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having, okay, find the radius of the circle having what? Area equal to what? Sum of areas of two circles. Let us consider area A1, area A2. What is area formula? Pi R1 square plus pi R2 square. Therefore, big area capital A is equal to question mark. Capital A is equal to small a1, a1 plus a2. What is capital A formula? Pi R square is equal to pi R1 square plus pi R2 square. Pi R square is equal to pi common R1 square plus R2 square. Pi cancel. Pi cancel. Then R square is equal to what is R1? 8 square plus 6 square. Okay, this square cancel ಮಾಡಿ 8 plus 4 6 14 ಬರಲ್ಲ okay. R square is equal to 8 8 64, 6 6 therefore R square is equal to 100. Then R is equal to root 100. Therefore, R is equal to 10 centimeter is the required solution. 3. Third question, areas related to circles. Question is, the given figure depicts an archery target. It is the archery target. Archery target marked with its 5 scoring regions from center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter. The diameter of gold is okay. The diameter of gold region is 21 centimeter is the diameter. What is the radius? R1 is equal to 21 divided by 2 centimeter. Correct? 21 divided by 2 centimeter. That is what? 10.50 centimeter. It is the radius of gold region. Gold region radius. Then scoring is, and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Okay, 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the what? Each of the scoring regions. Areas of each of the scoring regions ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The diameter of gold ಗೊತ್ತೈತೆ ನಮಗೆ 10.5 ಓಕೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ರೀಜನ್ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the radius of gold ಎಷ್ಟು 10.5 ಪ್ಲಸ್ ಹಿಂಗಾಗ್ತದ. ಓಕೆ. The each region gets wide width of what? ಈಗ ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟೈತಪ್ಪ? 10.5 ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ 10.5, ಇದು ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 10.5 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 10.5 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ R2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಪ್ಪ? 10.5 ಒಳಗೆ 10.5 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? 10.5 ಪ್ಲಸ್ 10.5 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 21 centimeter. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನ್. ವಿಚ್ ರೀಜನ್? red region. Gold is 10.5, red is 21, then blue, what is blue? 21 plus 10.5 is equal to 31.5. it is blue. Next black. Okay, R4 is equal to 31.5 plus 10.5 is equal to 42 centimeter is the black. Then last one is R5 is equal to 42 plus 10.5 is equal to 52.5 centimeter. It is the what? It is the region, radius of white region. Correct? What they are asking here?
ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಓಕೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಈಚ್ ರೀಜನ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಏರಿಯಾ ಆರಾಮ್ಸೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ R1² ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ πr1² ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಬಟ್ ಈ ರೀಜನ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅವಾಗ πr2² ಮೈನಸ್ πr1² ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಡ್ ರೀಜನ್, ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಡ್ ರೀಜನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ರೀಜನ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಏನದು ಇದು? ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಮೈನಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಡ್, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಬ್ಲೂ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೇಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬ್ಲೂ ಏರಿಯಾ. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 5 ಸಲ 5 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು. ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ 5 ಸಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಂಬರ್ 1 ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು πr1². ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 20 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. 22 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7 ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್? 10.5 ಇಂಟು 10.5. ಓಕೆ, πr1² ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22 divided by 7 into 5 5s 25. Correct? 25. Next 10 ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 10 11s 110 ಪಾಯಿಂಟ್. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಇದು 8th ಒಳಗಿನ ಟ್ರಿಕ್. ಇದು ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಕ್? ಇದು 8th ಒಳಗಿಂದು. ಓಕೆ, 5 5s 25. 10 ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? 11. 10 11s 110. 1 ಬಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಬಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡು. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು. 22 5s 110 ಕ್ಯಾರಿ 10 ಕ್ಯಾರಿ 11 ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, 22 5s 110 ಕ್ಯಾರಿ 11. 22 2s 44 54 55 ಕ್ಯಾರಿ 5. 22 0s 0 ಪ್ಲಸ್ 5 5. 22 1s 22 ಕ್ಯಾರಿ 2. 22 1s 22 ಪ್ಲಸ್ 2 24 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7. 2 ಬಿಟ್ಟು ಬಿಂದು. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 1s 7 7 3s 21. ಕರೆಕ್ಟ್? 3 with 30 7 4s 28. 4 with 45 7 6s 42. 3 with 35 7 5s 35. ಓಕೆ, 346.5 centimeter square. What is this? Area of gold. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ತು ಈಗ. ಹಿಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಯಾವ ರೀಜನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ 2 ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಡ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು πr2² ಮೈನಸ್ πr1². ಕರೆಕ್ಟ್? πr2² ಮೈನಸ್ πr1². πr2² ಯಾಕೆ ಬಂದು? ಯಾಕೆ ಬರ್ದು? ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ? ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದು R2 ಮೈನಸ್ R1. ಕರೆಕ್ಟ್? R2² ಮೈನಸ್ R1². ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು πr2² ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಂಥ πr1² ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಿಲ್ಲಪ್ಪ? ಓಕೆ, ಪೈ ಅಂದರೆ 22 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7 ಇಂಟು R2 ಅಂತ ಎಷ್ಟೈತಿ? 21² ಮೈನಸ್ 346.5. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22 ಇಂಟು ಓಕೆ ಇದು 21 ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಲಿ ಬಿಡೋಣ ಇಂಟು 21 ಮೈನಸ್ 346.5. 7 1s 7 3s 3 22s 66 ಇಂಟು 21 ಮೈನಸ್ 346.5. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22 6 132 21 6 126 ಕ್ಯಾರಿ 12 126 136 138 138. ಕರೆಕ್ಟ್? 1386 ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 346.5. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.5 ಸಿಕ್ತು ನಿನಗೆ. 0.5 ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ 5 ಆಯ್ತದು. 5 ಅಂದ್ರೆ 9 ಬಂತು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ 7 ಅಂತಂದ್ರೆ 7 4 ಕಮ್ಮಿ 3 ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 1039.5 ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. 1039.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. 1039.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏನಿದು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಡ್ ರೀಜನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತೀಯಾ? ನಂಬರ್ 3 ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ರೀಜನ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್
ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಹೌದಿಲ್ಪ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತಂದ್ರೆ R3 ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಪೈ R3 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ R2 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 22 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7 ವಾಟ್ ಈಸ್ R3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ R3 31.5 into 31.5 minus 1039.5 this is equal to okay 22 as it is irtini into 5 5 za 25 31 32 za 37 ಅಂದ್ರೆ 37 ಕ್ಯಾರೆ ಬಂದು 33 99 982 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡು 13 ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 1386 ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ ಇದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಿಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಬಿಡು ಉಳಿದಿದ್ದು ಇದು ಹೇಳಿ ನನಗೆ 1086 ಬಂತ ಇದು ಹಾಂ ತಗೋ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡು 31 32 ಜಾ 32 ಅಂದರೆ 32 3ಕ್ಕೆ 3 32 3 ಇದು 96 99 ಬರ್ತದನ ಚೆಕ್ ಮಾಡು 997 ಬರ್ತದೆ 992 ಬರ್ತದೆ ನೋಡು 31 32 ಜಾ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಹೆಂಗದಿರು 1024 31 32 ಜಾ 1024 ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ಮೈನಸ್ 1386 ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಂ 992.25 ಬಂತು ಏನದು 31 32 ಜಾ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು 5 5 ಜಾ 25 31 ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಹಾಂ 31 ಇಂಟು 32 992.25 ಈಗ 22 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ 22 5 ಜಾ 110 ಕ್ಯಾರಿ 11 22 2 ಜಾ 44 54 55 ಕ್ಯಾರಿ 5 22 2 ಜಾ 44 49 4 22 9 ಜಾ 198 ಕರೆಕ್ಟ್ 22 9 ಜಾ ಎಷ್ಟು 198 ಪ್ಲಸ್ 2 202 20 22 9 ಜಾ 198 218 ಹೌದಿಲ್ಲ 218 ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ನೋಡು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬರೀ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ ಬಿಡು ಆ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 2082 ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ 2000 ಅಲ್ಲ 21,829 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡು ಆನ್ಸರ್ 0.50 ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ 6 9 ಒಳಗೆ 6 ಹೋದ್ರೆ 3 ಬಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಒಳಗೆ 8 ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಯ್ತದು 12 ಆಯಿತು ಇದು 4 ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ 7 ಒಳಗೆ 4 ಹೋದ್ರೆ 7 ಒಳಗೆ 3 ಹೋದ್ರೆ 4 ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 0 ಬಂತು 20,443.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಮತ್ತು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಡಿವಿಷನ್ 2 ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು 7 ಮಾಡಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7 ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7 ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7 ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು 7 1 ಜಾ 7 7 1 ಜಾ 7 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಪ್ಪ 229 7 4 ಜಾ 28 1 7 1 ಜಾ 7 7 7 ಜಾ 7 5 ಜಾ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತಿದ್ದು 141.75 ಬರ್ತದೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 22 ಇಂಟು 141.75 ಮೈನಸ್ 1386 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಗೆ 22 5 ಜಾ 110 ಕ್ಯಾರಿ 11 22 7 ಜಾ 154 164 165 16 22 1 ಜಾ 22 32 38 ಕ್ಯಾರಿ 3 22 4 ಜಾ 88 891 carry 9 22 ones are 22 31 okay 2 bit bindus 3118 minus 1386 this is equal to 0.50 as it is okay 8 ಒಳಗೆ 6 2 ಬಂತು 1 ಒಳಗೆ 8 ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ತಗೊಂಡು 11 ಒಳಗೆ 3 8 ಹೋದ್ರೆ 3 ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂತಪ್ಪ ಇದು 10 ಐತೆ 10 ಒಳಗೆ 3 ಹೋದ್ರೆ 7 ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬಂತು 2 ಆಯಿತು 1732 ಕರೆಕ್ಟಾ 0.50 centimeter square. What is this? What is this? Area of blue region. Okay, area of blue region is equal to 1732.50 centimeter square. ಇದು ಯಾವುದು ಇದು ಥರ್ಡ್ ಐತಿ ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಅವೆರಡು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತಂತ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೋರಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ the wheels of a car are of diameter 80 centimeter each
how many complete revolutions does each wheel makes in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 kilometer per hour? There is a car of your grandfather, your Mutya, okay, that is Dakota Maruti 800 -1 car, 199 Maruti 199 car, 799 okay, 799 car with the wheel diameter of the wheel 80 centimeter and the radius of the wheel 40 centimeter and the speed of the car 66 kilometer per hour. ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಕಾರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 66 kilometer per hour and the distance traveled, what is the time for the distance? 10 minutes. Okay, 10 minutes is the driving distance. ಅಂದರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಹೊಡೆದನ್ ಕಾರ್ ಸಾಕಾಗಿದೆ. Okay, time is equal to 10 minutes. Since the speed is in kilometer per hour, we need to convert this one into meter per second. Correct? We need to find out the circumference of a wheel. ಈಗ ಚಕ್ರ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ರನ್ ಆಗತ್ತದ, ವೀಲ್ ರನ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ವೀಲ್ದು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಹಚ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನೀನು, ಹೌದಲ್ಲ? ವೀಲ್ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದಂಗೆ ತಿಳಿತಾ? ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದರು? ಹೌ ಮೆನಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತದ ಅಂತದು. 10 ನಿಮಿಷನಾಗ ಎಷ್ಟು ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತದಂತ? 66 kilometer per hour ಹೊಡೆದಂತಿಕ್ಕು ಗಾಡಿ ನೀನು 10 ನಿಮಿಷನಾಗ ಎಷ್ಟು ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತೈತಿ? What are the number of revolutions in 10 minutes when the speed of the car is 66 kilometer per hour? For that, what we need to find out? We need to find out the circumference of the what? Circumference of the wheel. Circumference of wheel. What is the formula for circumference of a wheel? Wheel means circle. 2 pi r. Okay, 2 into what is pi value? 22 divided by 7. What is the radius here? 40 is the radius. This is equal to 42 is 80. Okay, 80 into 22. 8 into 22. 176. 176. 1760 divided by 7 centimeter is the what? Circumference of wheel. ಒಂದು ವೀಲ್ದು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಇದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಅದು 1760. ಡಿವಿಷನ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಓಕೆ, ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ 1760 divided by 7 centimeter is the circumference of the wheel and the speed of the vehicle is 66 kilometer per hour. Okay, speed is equal to 66 kilometer per hour. ಇದನ್ನು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರು? 10 ಮಿನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 66 ಇಂಟು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಟ್ರಪ್ಪ? 1000 ಮೀಟರ್. ಪರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂದಂಗೆ. ಇದು ಪರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 66 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಪರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ h, ಅವರ್ ಮೀನ್ಸ್ 60 ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, 0 0 6 1 6 11 11 into 100 1100 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಇದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಏನಿದಪ್ಪ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಕಾರ್. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅದು? 10 ಮಿನಿಟ್ ತನಕ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ 10 ಮಿನಿಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಇದೇನು ಬರ್ತದೆ? ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತದ್ದು, ಇದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಆಯಿತಾ? ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಇನ್ 10 minutes. Distance traveled in 10 minutes is equal to, distance is equal to ಏನಪ್ಪ? ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ is equal to ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಯರ್? 1100 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಹೌದಲ್ಪ? ಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಿನಿಟ್ ಅಂದಂಗಿದು. ಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಿನಿಟ್ ಅಂದಂಗೆ. ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್? 10 minutes. 10 minutes. ಮಿನಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 1100 into 10 11,000 meter. This is the distance traveled by the car.
ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾರ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೀಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಾಂ ಓಕೆ ಹಾಂ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದೇ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೀಲ್. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೀಲ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗದ ಮೀಟರ್ ಒಳಗದ? ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗದ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದೊಳಗದ? ಮೀಟರ್ ಒಳಗದ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಈಗ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನದ ರೀ ಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗದ, ಅದು ಇದು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಏನದ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗದ. ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನಾರೆ ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನಾರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಇದು ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. मीटर सेंटीमीटर ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ इंटू 100 मीटर रहे तो उसको सेंटीमीटर करना बोले तो इंटू 100 therefore distance in centimeters, distance in centimeters ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ d is equal to 11,000 into 100 centimeter. this is equal to ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ 11 ಮುಂದೆ 2 ಪೂಜಿ 3 ಪೂಜಿ ಹೌದಾ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಏನಿದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತಪ್ಪ? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ circumference of the circle. Circumference of the circle, wheel. Circumference of wheel. Detergent, correct? Okay. Then what is the distance here? What is the distance? 11 ಮುಂದೆ 5 ಪೂಜಿಗಳು divided by what is the circumference? 1760 divided by 1760 divided by 7. division multiplication 11000 into 7 divided by 176. okay correct okay. then 4 ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡು. 4 ಇದು ಕೆಳಗಿನ 4 ಹೋಗ್ತದೆ, ಈ ಮ್ಯಾಗಿಂದು ಹೋಗ್ತದ. ಓಕೆ 4 4s 16 4 4s 16. 11 ಹೋಗ್ತೈತೆ ಮಜಾ ಬರ್ತದಲ್ಲೇನಾ? 11 ಹೋದ್ರಿಂದ ಮಜಾ ಬರ್ತದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ 11 1s 11. ಎಷ್ಟು ಉಳಿತೀನಾ? 6 ಉಳಿತದೆ. 6 ಮುಂದೆ 6 ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ 11 6s 66. 11 1s 11. ಎಷ್ಟು ಜೀರೋಪ್ಪ? 1 2 3 4. ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10,000. ಇನ್ನೊಂದು 4 ಹೊಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. 4 4s 4 2500s 10,000 ಹೌದಿಲ್ಲಪ್ಪ? 4 2500s 10,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 1s 4 6s 24. 1 ಹಿಡಿತು 10 ಆಯಿತು. 4 2s 8. 2 ಹಿಡಿತು 20 ಆಯಿತು. 4 5s ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್? 625 ಇಂಟು 7. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 5s 35. ಕ್ಯಾರಿ 3 7 2s 14. 7 ಕ್ಯಾರಿ 1 7 4 43. 4375 revolutions. Check the answer. Ayo, tick the correct answer. Kappagole. Tick the correct answer in the following and justify your. Saka. Question number 5. Tick the correct answer in the following and justify your answer. If the perimeter and areas of a circle are numerically equal, then the radius of the circle is okay numerically equal. That means what? If the radius, find the radius of the circle if the area is equal to circumference. Area is equal to circumference ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಏರಿಯಾ is equal to circumference ಇದ್ರೆ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರೇಡಿಯಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್? ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್? 2 pi r. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಓಕೆ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2r. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2r. ದೆನ್ ಇದನ್ನು ಆರ್ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ? ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.
okay, r square, therefore r is equal to 2. When radius equal to 2, then the circumference and area are equal to each other of a circle are equal to each other. Answer will be 2 centimeter. Consider radius equal to question mark. We need to find out the radius. Since what they have given, area is equal to circumference. They have given this one. They have given. Understood? Circumference is equal to area. Then what we need to find out? Radius. We need to find out radius. Look here. Area of a circle is pi r square. Then circumference of a circle is 2 pi r. Pi pi cancel. R square equal to 2r. Into r will become divided by. Therefore r is equal to 2 centimeter. Okay. Add this or put this r equal to 2 in equation number 1. Put r equal to 2 in equation number 1. Equation number 1 will happen. Put r equal to 2 in equation number 1. What happens? Pi r ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೀವೋ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to 2 pi r ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಿ 2. ಓಕೆ pi 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದ 4 is equal to 2 2 za 4 pi. therefore 4 pi is equal to 4 pi ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು ಏರಿಯಾಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು ಯಾವಾಗ when radius equal to 2 centimeter or 2 unit. When radius equal to 2 unit, then area and circumference are equal. When area and circumference are equal, radius must be 2 unit. Radius ಎಷ್ಟು ಬೇಕು 2 ಯೂನಿಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ರೇಡಿಯಸ್ 2 ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತದ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದ. ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಿರ್ತದ 2 ಯೂನಿಟೇ ಇರ್ತದ.